सदगुरु महाराज की जय। सिद्ध रामदेव जी महाराज की जय। सदगुरु श्री नारायण दास बापानी जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। तमाम संत महंत बेख भगवंत की जय। बाबा मुनि बाबा नी जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव महादेव। हरि ओम। तो श्री गुरु शरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनऊ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। तो बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो प्रेम बिना पावे नहीं तमे हुनर करो ने हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना मले न नंद कुमार। कहे प्रीतम प्रेम बिना ओ मले न नंद कुमार। तो तमाम साधु संत महंत बेख भगवती जति सती आचार्य पुरुषो તેમજ હંસ ગતિના પ્રેમી આત્માઓના શરણમાં આ દાસના દાસ તિલકદાસના જય ગુરુ મહારાજ, જય અલખધણી, જય અખંડધણી। बंदगी साहेब की ओर सुमिरन सतनाम का। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। मारा वाला भक्तजनों, प्रेमीजनों, आत्मीजनों, आ अखंड ज्योत नामनी चेनल में आप सर्वनु अलखधणीना दरबार में स्वागत से। अखंड ज्योत चेनल में आप सर्वनु स्वागत से। मारा वाला पधारो। महापुरुषोनी वाणी द्वारा हूँ अने तमे कांईक चर्चा विचारणा करीए। महापुरुषोए अनेक मार्ग बताव्या छे। एमां प्रीतम साहेब कहे छे के प्रेम बिना पावे नहीं तमे हुनर करो ने हजार। बीजा बधा जे कार्य तमे करो छो ने एने प्रीतम साहेबे हुनर कीधा छे। प्रेम बिना पावे नहीं तमे हुनर करी ल्यो हजार। कहे प्रीतम प्रेम बिना मले न नंद कुमार। प्रेम वगर नंद कुमार मळतो नथी। मारा वाला आ प्रेम छे ने परमात्मानुं स्वरूप छे। रामचरित मानस में कह्युं छे के हरिव्यापक सर्वत्र समाना जहाँ प्रेम ते प्रगट होई में जाना। रामचरित मानस में शिवजी महाराज कहे छे आवुं के हरिव्यापक सर्वत्र समाना। भगवान बधी जग्याए सर्वत्र छुपायेलो छे पण ज्यां प्रेम छे ने त्यां प्रगट थाय छे। एम महापुरुषोए मने तमने एक प्रेमनो पण मार्ग बताव्यो छे जे आपणा संसारीओ माटे नहीं पण बधाय माटे उत्तम सहज मार्ग छे। तो आवुं ज एक वाणी मारी नजर में आवी। मने एक महापुरुष गोंडल में बिराजमान बेजू बापुए मोकली छे के आ बाबा मुनिनी वाणी छे। प्रेम लक्षणा भक्तिनी वाणी छे। अने ए बाबा मुनि महाराज महापुरुष रविभाण संप्रदाय संतनी धारानी अंदर थई गेला छे के जे रविभाण आखी रविभाण फौज आवती भाण फौज ए रवि साहेबनी आ साहेब प्रणालिकानी आ धारा छे। उगाराम बापानी धारा छे। ए कबीर साहेबनी रविभाण साहेबनी धारा छे। तो ए साहेबनी ई साहेब धारानी अंदर अनेक महापुरुषो थया छे। एक नहीं अनेक। आ जीवन साहेबनी बधाई दासी जीवननी बधाई मारा वाला साहेब धारानी प्रणालिकाना बधाय परंपराना संतो छे। तो आ बाबा मुनिनी जे वाणी छे मने बहु सरस लागी मारा वाला। एटले हूँ तो मारी रीते मारा वाला चर्चा विचारणा करूँ छूं। बाकी बाबा मुनिए जे प्रेमनी जे धारानी वात करी छे ई तो आपणे एना खोळामां बेसीए अथवा
એની જે પરંપરાના મહાપુરુષો હોય એના ચરણે જાય ને ત્યારે સમજાય. એની પરંપરાના જે મહાપુરુષો હોય ને એના શરણમાં જાય અથવા એના ખોળામાં બેસી કે ખોળામાં બેસવું હોય એટલે એની જે પરંપરાના છે એની જે પ્રવાહી પરંપરાની વાત કરું છું. એ પ્રવાહી પરંપરાના જે મહાપુરુષ હોય જેને અધિકાર આપ્યો હોય એની પાસે જે તમે જે ગૃહ જ્ઞાન આનું ગુપ્ત જ્ઞાન છે એ લ્યો ત્યારે જ તમને ખ્યાલ આવે કે આ મહાપુરુષે શું કીધે છે. હું તો શબ્દનો અર્થ કરી શકું, કદાચ ભાવાર્થ કરી શકું, એ પણ મારા ગુરુ મહારાજની કૃપાથી મારા વાલા. એટલે જે મહાપુરુષે જે વાણી લખી હોય ને એ મહાપુરુષના શરણે જાય, એના સાનિધ્યમાં જાય ત્યારે જ મને તમને એનો ગૂઢાર્થ, એનો કહેવાનો મિનિંગ, એનો કહેવાનો હાર્દ શું છે એ સમજાય છે. એટલે વાણી બહુ સરસ છે, મને મજા આવી, બહુ સરસ છે. એટલે આપ બધા પ્રેમી સમક્ષ રજૂ કરું છું. પરખો પ્રેમ રસ એ ધારા, એ જી બાંધો ભજનના ભારા. સંતો તમે પરખો પ્રેમ રસ ધારા, પરખો પ્રેમ રસ ધારા. સાધુ એજી બાંધો ભજનના ભારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. મહાપુરુષ બાબા મુનિ કહે છે કે સંતો ભાઈ પ્રેમ રસ ધારા પરખો અને એનાથી તમે બાંધો ભજનના ભારા. બહુ સરસ વાત કરી મારા વાલા. ભજન પ્રેમ વગર ન થાય. ભજન કરવું હોય, ભજન કે ભોજન પ્રેમ વગર ન થાય. કદાચ તમારી સામે મારીને તમારી સામે 32 ભાતના ભોજન મૂકી દીધા હોય પણ એમાં પીરસનારમાં કે જમાડનારમાં પ્રેમ ન હોય તો ગળે ઉતરે? ન ઉતરે. એટલે મારા વાલા એમ કહે છે કે પ્રેમ રસ ધારા કીધી છે. ધારા શું છે? જે વહેતી હોય ને એને ધારા કહેવાય. જે ધારા વહેતી હોય ને એને ધારા કહેવાય. તમે આમ નાકું વાળો, નાકું શું વાળવાનું? તમારે પ્રેમ દર્શાવવાનો છે. પ્રેમ તમારામાં ઉભરાય ને એટલે એ ધારા તમારી પાસે વહી આવે. બોલો, આ પ્રેમ રસની ધારા એવી છે. તમે ખાલી એનું નાકું વાળો, ઓલું આપણે ખેતરમાં પાણીનું નાકું વાળતા હોય તો આપણે આ બધું નાકું વાળવાનું હોય તો આ ધૂળથી આપણે પાવડાથી ધૂળ આમ કરીએ એટલે પાણી આ બધું આવે. એમ આ પ્રેમ રસની ધારા મહાપુરુષોની ચાલી આવે છે. તો એને વાળવી હોય તો મારા વાલા પ્રેમ પ્રગટ કરવો પડે. અને એ પ્રેમ પ્રગટ કરો ત્યારે ભજનના બારા બંધાય. નહીતર મેં કીધું એમ 32 ભાતના ભોજન હોય તો એ તમને ગળે ન ઉતરે. પણ સાસને રોટલો હોય, એ ઝૂંપડી હોય અને એનો પ્રેમ ભર્યો એટલો બધો ભાવ હોય તો મને તમને એ કેટલું ગળે ઉતરે છે. એટલે આ મહાપુરુષ એમ કહે છે કે પરખો પ્રેમ રસ ધારાને. એ ધારા વહી આવે છે મારા વાલા. એ ધારા કોઈ પ્રેમ ધારા છે ને, મહાપુરુષ પાસે જે પ્રેમની ધારા છે ને એ મારા વાલા કોઈ બીજાથી પ્રગટ નથી થતી. તો પ્રેમથી જ પ્રગટ થાય છે. નથી રૂપિયાથી, નથી યોગથી, નથી ધ્યાનથી, કાંઈથી નહીં. આ મહાપુરુષે ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમની જ વાત કરી છે. કેવી વાત! અને એ જ 18 અક્ષર છે. બહુ સરસ આગળ વાત કરી છે. આ 18 અક્ષરનો જે શબ્દ આવ્યો છે ને મારા વાલા, એટલે જ આ ભજન બહુ સરસ છે. શું વાત કરે છે આગળ? 18 અક્ષર કા એ કરો નિવેડા, એ સાર હૈ સબ કો પ્યારા. 18 અક્ષર કા તમે કરો નિવેડા, અરે સાર હૈ સબ કા એ પ્યારા. પછી અમર જ્યોત એ જલાય સદાઈ, અમર જ્યોત એ જલે સદાઈ, એ જી કોટી કૌર ઉજિયાલા. સંતો બાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. અમર જ્યોત એ જલે સદાઈ, અમર જ્યોત એ જલે સદાઈ. ત્યાં એ જી કોટી ઉર ઉજિયાલા. સંતો બાઈ
પરખો પ્રેમ રસ ધારા, પ્રેમ રસ ધારા સાધુ તમે એજી બાંધી લ્યો ને ભજન ના ભારા, સંતો વાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા, સંતો વાઈ પરખો प्रेम रस धारा। 8 अक्षर को मंत्र ना करो निवेड़ा, सार है सबको प्यारा। आनो सार से ने इस बधाई ने प्यारो से मारा वाला। 8 अक्षर को मंत्र प्रथम प्रहलादे दाइनो। सवाराम बापा कहते ने सवाराम बापा एनी वाणी द्वारा कहते के 8 अक्षर को मंत्र प्रथम प्रहलादे दाइनो। આવું બધું નથી કહેતા સવારામ બાપાનો આવો સવૈયો છે 8 અક્ષરનો મંત્રનો, એનો સાર છે 8 અક્ષરનો મંત્રનો। વિચાર કરો મહાપુરુષે કેવી વાત કરી છે। મહાપુરુષો શું કહે છે કે 8 अक्षर का करो निवेड़ा, सार है सबको प्यारा। 8 अक्षर का करो निवेड़ा, सार है सबको प्यारा। महापुरुषना शब्दों से मारा वाला हूँ अने तमे शू करी शकीए, शू कही शकीए, पण महापुरुषे केवी वात करी छे तमे विचार करो। 8 अक्षर को मंत्र प्रथम प्रहलादे जाण्यो, तारा दे रोहिदास राजा हरिश्चंद्रे वखाण्यो, पांडव 5 भाई द्रौपदी सतीए मान्यो, बळी थया 2 हाल तोय पूरो न परमाण्यो, गोपियू थई गई गुलतान न गणी लाभ के हाणो, मीरा मन में मुस्काई खड़ग राणाए ताण्यो, ध्रुव प्रहलाद ने अमरीशे तपासी लीधो तंत ने, दास सवो दिल सत कहे बलिहारी आवा संत ने, बलिहारी आवा संत ने, बलिहारी आवा संत ने। 8 अक्षर का करो निवेड़ा मारा वाला प्रेम प्रगटावो ने, अने मारा वाला भगवान प्रेम नो प्यासी से हो। एने ज्ञान ध्यान कांई एवुं न होय ने, फक्त ने फक्त प्रेम होय ने, प्रेमनो भूख्यो छे। आपणे नथी कहेता के मारो वालो प्रेमनो भूख्यो छे, मारो वालो भावनो भूख्यो छे। तो 8 अक्षर का करो निवेड़ा, सारे सबको प्यारा। आ प्रेम छे ने मारा वाला, तमारामां ज्ञान न होय, ध्यान न होय, कांई न होय, पण आ प्रेम बधाने प्यारो लागे। तमे प्रेमी हो ने, अने जे प्रेमी थई जाय ने मारा वाला, एने दुनियानी अंदर कोई दोष नहीं देखाता, ए निर्मल थई जाय छे। प्रेमनो गुण एवो छे के तमे प्रेमी बनी जाओ ने, तमारामां प्रेम प्रगटे ने एटले तमे निर्दोष, तमने दुनिया आखीमां कोई दोष न देखाय, बस बधे प्रेम ज देखाय। એટલે એમ કહે છે કે બધાને પ્યારો છે। અમર જ્યોત જલે સદાય, ત્યાં અમર જ્યોત જલી રહી છે મારા વાલા। જ્યાં પ્રેમ પ્રગટ થાય ને ત્યાં અમર જ્યોત જલે છે। ગુરુ શિષ્ય દોનો હોય સાસા તો પ્રગટે પ્રેમે જ્યોત પ્રકાશા, આવું સવારામ બાપા કહે છે। गुरु महिमा में सवाराम बापा कहसे कि गुरु शिष्य दोनों होय सासा तो प्रगटे प्रेमे ज्योत प्रकाशा। ना दिवेलनी जरूर नहीं पड़ती, ना कोड़ियानी जरूर नहीं पड़ती, ना वाटनी जरूर नहीं पड़ती, अने ना प्रकाश थई जाय छे, जेने प्रेम ज्योतनो प्रकाश कहेवाय छे। तो 8 तो अमर ज्योत जले सदाय, ना सदाय एने बुझावा जेवुं नथी मारा वाला। ई तो प्रेमनी धारामां वही ज रही छे, एने दिवेलनी जरूर नहीं। दिवेलनी जरूर होय तो ओलाई जाए ने तो बुझाई जाए, आ तो बुलाई नहीं जरा एना माटे जली रही है। अने कोटिक उर उजियाला मारा वाला, कोटि सूर्यनु न्या प्रकाश थई रह्यो छे। कोटि उर उजियाला, उर एटले हृदयनी अंदर उजियाला थाय, हृदयनी अंदर प्रकाश थाय, हृदयनी अंदर तमने एवो प्रकाश थाय करोड़ो सूर्य समान। लकीराम साहेब कहे ने कि कोटिक रवि उज्या दिल भीतर अने बोम्ब सगળી में तो पाળી। सुन मंडल में मारो श्याम बिराजे, पछी त्रिकुटी में लागी मने ताળી, बेनी मने भीतर सदगुरु भेट्या। आ भीतर ज्यारे सदगुरु भेटे ने प्रेमना प्रकाश थी, प्रेमनी ज्योति, त्यारे मारा वाला आवू आवू दर्शन थाय छे। आवी स्थिति मारीने तमारी थई जाय छे। आ प्रेम ज्योतनो आवो प्रकाश प्रताप छे, प्रेमनो आवो प्रकाश छे मारा वाला। पण आने पीवा माटे शुं करवुं पड़े मारा वाला? आगळ ये मुनि बापा कहे से, शू कहे से? प्रेम प्याला कोई ए प्रेमी जन पीवे, इसे जगत थी ए न्यारा। ए प्रेम प्याला कोई
પ્રેમી જન પીવે વાય ઈશે જગત થી એ ન્યારા. આ કરુણા કરીને એ ઉરમાં આવે ભાઈ, કરુણા કરીને એ ઉરમાં આવે પછી એ પ્રેમી જન લાગે એને પ્યારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. આ કરુણા કરીને એ ઉરમાં આવે ભાઈ, કરુણા કરીને એ ઉરમાં આવે એને પ્રેમી જન લાગે પ્યારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ એ ધારા. પરખો પ્રેમ રસ એ ધારા. સંતો એજી બાંધો ભજન ના ભારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. શું કીધું કે પ્રેમ પ્યાલા કોઈ પ્રેમી જન પીવે. મારા વાલા, એ તો વાત જ બરોબર છે ને. મહાપુરુષો જે લખતા હોય એ લેખમાં મેખ હોય મારા વાળા, એ લોઢામાં લીટો હોય, એના શબ્દો કોઈ ફેરવી ન શકે. પ્રેમ પ્યાલા કોઈ પ્રેમી જન પીવે ઈ છે જગતથી ન્યારા. અને એ પ્રેમી જન હોય ને મારા વાલા, એ જગતથી ન્યારો દેખાતો હોય છે, જગતથી ન્યારા દેખાતા હોય છે. જગતના એને આ ગુણ અવગુણ જે ત્રિવિધી તાપ હોય એને કાંઈ સ્પર્શ ન કરી શકતા હોય. હા, સુખ ને દુઃખ ને એને એડકી ના આવતી હોય મારા વાલા. એ તો હાવ પ્રભુના પ્યારા બની ગયા હોય છે. જગતથી ન્યારા હોય ને એ જ પ્રભુના પ્યારા બને, એટલું સમજજો. જે જગતથી ન્યારા થાય છે એ જગતની સામું દ્રષ્ટિ પણ નથી. જગતથી ન્યારા એટલે જગતમાં રહેવા છતાં જગતથી પર, પાણીમાં રહેવા છતાં પાણીથી પર. આ બહુ ગતિ ન્યારી છે મારા વાલા. આપણને એમ લાગે આ તો પાણીમાં આખો દી પડ્યો રહેશે, પણ એ પાણીથી પર છે, પાણી એને અડી નથી શકતું. આ ગતિ આ દુઃખથી સમજવી બહુ જરૂરી છે મારા વાલા. પાણીમાં આંગળી બોળી દો, ગ્લાસ લાવો પાણીનો ભરીને, એની અંદર આંગળી બોળી દો છતાં તમારી આંગળી પલ્લે નહીં ને, એ ગતિની એ સ્થિતિની વાત છે મારા વાલા. એ જગતથી ન્યારા હોય છે, જગતમાં રહેવે છતાં જગતથી ન્યારા હોય છે. સતાર બાપુ કહે છે ને કે સરસો રહે સંસારમાં, મન રાખ પ્રભુની પાસમાં, પછી જોઈ લો સતાર શા ઉધાર છે વિશ્વાસમાં. ઈ ગતિની વાત કરી છે. પ્રેમ પ્યાલા કોઈ પ્રેમી જન પીવે એ છે જગતથી ન્યારા. મારા વાલા પ્યાલો છે એક જાતનો. આ અધર પ્યાલો છે પીરુતણો, જેવા તેવાથી નો જરે ને પીધા ઈ પ્રગટ કેલે એના તનમાં તેજ કરે. ઘણા મહાપુરુષોએ વાત કરી છે પ્યાલાની. દાસી જીવન સાહેબ પણ કહે છે ને આ ધારાના સંતો કે દયા કરીને મને પ્રેમે પાયો, નેનો માયા નૂર, પ્યાલો મેં તો પીધેલ છે ભરપૂર. આ પ્રેમનો પ્યાલો છે મારા વાલા. આ પ્યાલો પ્રેમનો છે. એને કોઈ પાત્રની જરૂર નથી, કોઈ વાસણની જરૂર નથી. વાસણ અને પાત્ર ખુદ પોતે સાધક શિષ્ય છે. એ ખુદ સાધક શિષ્ય પાત્ર બની જાય એટલે સદગુરુની પ્રેમ ધારા એનામાં વહેવા માંડે. બસ આટલી જ છે, બીજું કાંઈ નથી. પ્રેમ પ્યાલા કોઈ પ્રેમી જન પીવે ઈશે જગતથી ન્યારા. કરુણા કરીને ઉર આવે. વાત જવો તો ખરું, મહાપુરુષે કેવી વાત લખી છે. એ મહાપુરુષે વાત કરી, કરુણા કરીને ઉરમાં આવે, હૃદયમાં આવીને ઠેરાઈ જાય મારા વાલા. ત્રિકમ સાહેબનું એક ભજન છે ને કે શ્રવણેથી રેડ્યો મારા રુદિયે ઠેરાણો, પછી મારી દેહુમાં હુવો દણકાર, પ્યાલો દૂધો કોણ પીવે. આ એ પ્યાલાની વાત કરી છે. તો આપણે ભજન આવે છે ને, શ્રવણેથી રેડ્યો સંતો એ રુદિયે ઠેરાણો, એ રુદિયે ઠેરાણો. અને પછી મારી દેહડી માં રણુકાર, એ મારી આ દેહડી માં એ રણુકાર. એ પ્યાલો દૂધો કોણ પાવે, એ જીરે મારા ગુરુજીએ પાયો
સદગુરુએ પાયો એ અઘાટ કે પ્યાલો દૂજો એ કોણ પાવે. બસ લો ઉરમાં આવીને ઠેરાઈ જાય મારા વાલા. કરુણા કરી અને ઉરમાં આવે પ્રેમ, સત્ય પ્રેમ કરુણા આવીને કરુણા કરીને ઉરમાં આવે પછી એને પ્રેમીજન લાગે પ્યારા. પછી તો આખું જગત એને પ્રેમીજન થાય અને પ્રેમીજન જ એને પ્યારા લાગે. આવું બાબા મુનિ એની વાણી દ્વારા કહે છે મારા વાલા ને. અને મહાપુરુષોને બધાના ટેકા સાથે વાત કરી છે અને હું પણ એ મહાપુરુષોના બધા મહાપુરુષોના મત સાથે હું સિદ્ધાંત સાથે વાત રજૂ કરી રહ્યો છું. આ બાબા મુનિ સાહેબ પ્રણાલિકાના સંત છે, સાહેબ પરંપરાના, રવિ ભાણ પરંપરાના, ભાણ સાહેબ ભાણ ફોજ પરંપરાના, પછી આગળ જતા આવ્યા ઉગમ ફોજ પરંપરાના મહાપુરુષોની વાણી છે આ બધાના છેડા એક જ, બધાનું મૂળ એક જ છે મારા વાલા. સત્ય પ્રેમ કરુણા. પછી આગળ જતા શું કહે છે? ગુણાતીત અમને એ સદગુરુ મળ્યા એ સકળ લોક સે ન્યારા. ગુણાતીત અમને એ સદગુરુ મળ્યા એ સકળ લોક સે એ ન્યારા. બાબા મુનિ કહે એ ઓળખો અમૃતને, બાબા મુનિ કહે એ ઓળખી લ્યો અમૃતને, એ તો ખેલે 52 બારા. એ તો તમે ખેલો 52 બારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા, પરખો પ્રેમ રસ ધારા. એ તમે બાંધો ભજનના ભારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. સંતો ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. સાધુ ભાઈ પરખો પ્રેમ રસ ધારા. બાબા મુનિ કહે છે, શું કહે છે કે ગુણાતીત અમને સદગુરુ મળ્યા. કેવા ગુરુ? ગુણાતીત. સવારામ બાપા એક શબ્દમાં કહે છે કે ગુણાતીત મળે ને તો ગુંજું કરીએ મારા વાલા. ગુણાતીત મળે તો ગુંજું કરીએ. જે પરમ તત્વ સદગુરુ દેહરૂપેની વાત એણે નથી કરી, આ ગુણાતીતની વાત કરી છે કે સદગુરુ એક તત્વ રૂપે છે. ગુણાતીત, શબ્દાતીત, સદગુરુ તત્વ છે ને એ ગુણાતીત છે ને શબ્દાતીત છે. પણ આવું ક્યારે સમજાય? સગુણ સદગુરુને આપણે પકડીએ ને પછી નિર્ગુણ તત્વ પકડાય, પછી નિર્ગુણ સદગુરુ પકડાય છે. નિર્ગુણ પરમાત્મા છે એનું બીજ, એનું જ સ્વરૂપ એ સગુણ સદગુરુ છે. સગુણ સદગુરુ એ નિર્ગુણ પરમાત્મા છે. સાકાર સદગુરુ એ નિરાકાર પરમાત્મા છે. પણ જ્યાં સુધી તમે સાકારને ઓળખો નહીં, જ્યાં સુધી સાકારને તમે પ્રેમથી પકડી ન શકો ત્યાં સુધી નિરાકાર સુધી ન જઈ શકાય. એટલે કહે કે ગુણાતીત અમને સદગુરુ મળ્યા, સકળ લોક છે ન્યારા. ઓલો બોલો વિચાર તો કરો, આ બધા લોકથી ન્યારા તો એવું તત્વ કયું છે મારા વાલા? બધાયમાં સેન છતાં બધાયથી ન્યારું છે એવું પરમ તત્વ, ચૈતન્ય તત્વ, તત્વ રૂપે ગુરુની વાત કરી છે અહીંયા. બાબા મુનિ કહે ઓળખો એ અમૃતને. વિચાર કરો, એ અમૃત તત્વ છે. મારી તમારી નાભીમાં બિરાજમાન છે. સવા મહાપુરુષો કહે છે કે આપણી નાભીની અંદર અમૃત પડ્યું છે. સવારામ બાપા કહે છે પણ સદગુરુ, સગુણ સદગુરુ વગર એ ન પ્રાપ્ત થાય. સવારામ બાપા કહે છે, એક વાણીમાં કહે છે કે નાભી કમળમાં વસે નાગણી, એને આચર્યો અમૃતનો કુંભ. પૂરા હોય તે પકડી લેશે કોઈ સદગુરુના સપૂત. પછી પકડી એને ગારુડી કરશે, પછી સત્તાવાળા શું કામ ડરશે? નક્કી જેણે નાંગણી મારી સોઈ નરની દશા હોય નિજારી. આ સવારામ બાપાની વાણી બોલે છે. તો એ અમૃત મારા વાલા પડ્યું છે અંદર, પણ સદગુરુ વગર નો મેળ આવે. ગણપતરામ બાપાની વાણી કહે છે ને કે અમૃત મળ્યું પણ અમર થયો નહીં, તે પીવાની જુગતી ન જાણી. કારણ કે આપણને એની જુગતી નથી જડતી. આપણે બીજે ફાફા મારવામાં ચડી જાય છીએ, પણ એ જુગતી મારા વાલા પ્રેમથી મળે છે. પ્રેમ ધારા મારામાં અને તમારામાં પ્રગટ થાય ને ત્યારે મહાપુરુષ કોઈ કરુણા કરીને ઉરમાં પ્રગટ થશે.
ઉરમાં પધરાઈ જાય છે, ઉરમાં આવી જાય છે ત્યારે, અને પછી એ અમૃતને તમે ઓળખી લીધું, એ અમૃતને તમે પ્રાપ્ત કરી લીધું, તો મારા વાલા ખેલો 52 થી 12. આ દુનિયા આખી 52 અને ત્રિવિધિ 3 ગુણની અંદર છે. આખું જગત 3 ગુણ અને 52 શબ્દની અંદર રમી રહ્યું છે. પણ આ તો ખેલો 52 થી 12. પછી મારા વાલા આ 52 તત્વનો દેહ છે ને આનાથી પર થઈ જવાની વાત છે. અમુક મહાપુરુષોએ રામ બાબાએ પંચીકરણમાં અને 24 તત્વની અંદર બતાવ્યું છે, અમુક સંતોએ 52 તત્વનું બતાવ્યું છે. તો 84 તત્વ બતાવ્યું છે. રામ બાબાએ 84 તત્વ આ દેહના છે એવું વર્ણન કર્યું, પણ છતાં છેલ્લે એમ લખ્યું કે જે પરમ તત્વ છે, ચેતન તત્વની મહાપુરુષો વાત કરે છે એ આ 84 તત્વથી પર છે, અને એને જાણવા માટે કોઈ જાગ્રત અનુભવી સદગુરુના શરણે જવું પડે. એમ મારા વાલા બાબા મુનિ કહે છે કે ઓળખો અમૃતને તો ખેલો 52 થી 12. સંતો ભાઈ પ્રેમ રસ ધારા, પરખો પ્રેમ રસ ધારા, અને તમે બાંધો ભજનના ભારા. આવું બાબા મુનિનું પદ હતું, અને એ પદ મને ગોંડલથી બેજુ બાપુ દ્વારા મળેલું હતું, અને મને ખૂબ મજા આવી. હજી બીજા પણ પદ છે, અને બીજા પદ જ્યારે હું વાંચીશ બરોબર મને સમજાશે મારા સદગુરુની કૃપા દ્વારા, ત્યારે પાછું એના વિશે પાછું આપણે વર્ણન ચર્ચા કરશું. અત્યારે આ પ્રેમ રસ ધારાને મારે ને તમારે પરખવાની છે, અને મારે ને તમારી ઉપર સદગુરુની કૃપા થાય, અને હું તમે જો આ પ્રેમ રસ ધારાને પરખી અને મારા તમારામાં પ્રેમ રસ ધારા પ્રગટ થાય એવી આશા સાથે આપ બધા મહાપુરુષોના શરણમાં દંડવત પ્રણામ. બંદગી સાહેબ કી સુમિરન સતનામ કા મારા વાલા. છતાંય કાંઈક અજુગતું બોલાઈ ગયું હોય, આ હું કહું છું એ સત્ય નથી મારા વાલા. મહાપુરુષોનો વાણીનો સિદ્ધાંત અને એના મત દ્વારા રજૂ કરું છું. હું કહું છું એ સત્ય નથી, હું કહું છું એ સત્ય નથી, હું કહું છું એ સત્ય નથી. આ પોતપોતાને પોતાના ગુરુ મહારાજના શરણે જઈ આનું સમાધાન કરવાનું. હું તો વાણી વિચાર અને તમારી પાસે વાણીનો ચર્ચા કરી રહ્યો છું મારા વાલા. હું તો ટપાલી છું. ટપાલી આપણા આંગણે આવી અને ટપાલ આપીને વયો જાય, પછી આપણે એ ટપાલમાં જે લગ્નની હોય તો એ લગ્નમાં કેમ જવું, શું આપણે વ્યવહાર કરવો, એ તો આપણી ઉપર નિર્ભર છે. ટપાલીની તો ફરજ હતી ટપાલ આપીને વયો ગયો, એમ મારા વાલા અમારા સાધુની ફરજ છે કે મહાપુરુષોનો સંદેશ જિજ્ઞાસુ સુધી પહોંચાડવાનો. તો આપ સુધી આ સંદેશો પહોંચાડું છું મારા વાલા. પોતપોતાના ગુરુ મહારાજના શરણે જઈ અને આનું સમાધાન કરજો, અને પ્રેમ રસ ધારાને પરખજો, પ્રેમ રસ ધારાને પ્રગટ કરજો. અને બીજી એક બે હાથ જોડીને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે મારી આ અખંડ જ્યોત નામની ચેનલને મારા વાલા લાઈક કરજો, શેર કરજો, દેવજી મહારાજ કી જય. આપ સદગુરુ શ્રી નારાયણ દાસ બાપાની જય. सत्य सनातन धर्म की जय. अपने अपने गुरु महाराज की जय. अपने अपने माता पिता की जय. तमाम संत